any entity that can cause or incite a plant disease called plant pathogen or pathogen, you can say. And what is the inoculum? The pathogen, the whole pathogen or its parts or portion that are able to cause infection, we call it inoculum. Uh, Basically, that portion of individual pathogen brought into the contact with the host. The portion of the pathogen that come in contact with the host we call inoculum. Generally, we call a portion of a pathogen called inoculum. So pathogen and inoculum. For example, in case of bacteria, you can say individual bacterial cell. So for example, you can see the kind of inoculum produced by different plant pathogenic microorganism. If you see here in the slide, you see the fungi. In case of fungi, usually different type of spore, ascospore, basidiospore, teliospore, pycnospore, the mycelium, intergrowing mycelium. This is especially true for those pathogen never produce any spore or conidia. So in that case, growing mycelium itself a inoculum. The dormant mycelium in the seed or in plant parts. For example, the mycelium of Phytophthora infestans, lead blight pathogen Phytophthora infestans become or present in the tuber as dormant. And also the mycelium of loose smart pathogen TTC also present in the seed. In addition, some mycelial fragment, we call it rhizomorph, and different type of resting structure produced by Sclerotium rolfsi, Rhizoctonia solani. These are all the inoculum. So spore, growing mycelium, dormant mycelium, mycelial fragment, sclerotia produced by this type of pathogen, especially never produced in sporia. These are all inoculum in case of fungi. Virus and bacteria, basically, this group never produce any special type of inoculum, but intact viral cell by intact viral particle, and the bacteria, individual bacterial cell, basically serve as inoculum in this type of pathogen, especially virus and bacteria. In case of nematode, the whole nematode or egg, ectoderm, act or as an inoculum. In case of phanerogamic parasitic plants, perhaps you remember, I took these classes in level 2, semester 2, phanerogamic plant parasite. For example, Dodar, Lorenthus, Striga, um, this type of pathogen. In seeds are the inoculum of this type of parasitic pathogens. So next is our today's discussion. What is dissemination of a plant pathogen, or what do you mean by dispersal of plant pathogens? The question should be like this: the displacement of a pathogen from its place of production or origin to a suitable place where it can grow or establish. It's kind of dispersal, মানে displacement, কোথা থেকে তার অরিজিন আর প্রোডাকশন থেকে নতুন একটা জায়গায় যেখানে সে নতুন করে গ্রো বা এস্টাবলিশ করবে। or transport of sports or infectious bodies. Spore or infectious bodies means the parts of the pathogen that can cause disease, infection bodies acting as inoculum. Transport of inoculum from one host to another at various distances, resulting in this thing. That is also, yeah. So you can say transport of infectious bodies or spores from one place to another, one host to another, is called dissemination. Usually dissemination sometime effective, sometimes ineffective. Hey, it okay? Hey, Poppy Roy, hello, please don't disturb. So dissemination, hello. So see,
when the displacement occurs on susceptible host and where the environment is suitable for the displaced pathogen to establish infection. That means when the displaced pathogen establishes infection, we call it effective dissemination. But when the displaced pathogen doesn't get any medium or susceptible host for its survival or infection, we call it ineffective dispersal or ineffective dissemination. So clear? So displacement of pathogen from one place to another is called dispersal or dissemination or something like that. Or transport of spore or infectious bodies, those are acting as inoculum from one place to another at various distances. We call it dissemination. Dissemination become effective when the disseminated pathogen gets suitable host, and this dissemination become ineffective when they didn't or doesn't get any suitable host. And why do pathogen need to disseminate? Pathogen need to disseminate for nutrition and food, survival, to complete their life cycle by reproduction. So their main purpose is they need to survive. So they need food and to complete its life cycle. That's why pathogen need to disseminate. What are the agents of dispersal? If someone asks you and list the agents of dispersal of plant pathogens, so that you need to enlist this factor: wind, water, animal, human, insects, seed, soil, agricultural machineries, transport system. So this way, pathogen can be disseminated from one place to another, even like this. If you see this in this slide, you see the drawings or diagrams, basically showing the agents, how the plant pathogenic fungi and bacteria usually disseminated by wind, rain splashes, means panir site ফোঁটা দিয়ে, uh, rain, I mean the windy rain, insect, sometimes the irrigation water, contaminated seed, infected transplants, you see, the animals, birds, and you see the tractor or plows, pruning shear, sometimes can transmit some viruses, knives. For example, you cut the branches of a viral infected plants. For example, it may be citrus, some other fruit plant, fruit trees. That means, in a way, the virus can transmit from the infected plant to healthy one. So these are the drawings that show dispersal or transmission of plant pathogens, primarily categorized by continuous and discontinuous. When we call continuous transmission or dissemination, you can say continuous dissemination, you see, transmission of disease is termed as continuous when it occurs naturally by the way of growth, multiplication, and spread of the pathogen in an area or country where the disease is established. যখন সে কি করে নিজের গ্রোথের মাধ্যমে, মাল্টিপ্লিকেশনের মাধ্যমে ছড়ায়, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস কি? when a particular disease has never occurred একটা এরিয়ায় but নতুন করে introduced হয়েছে, it may get introduced through the agency of man carrying diseased material. একটা ডিজিজ নেই একটা particular locality-তে, but human can bring the seeds of this so that they can introduce the new uh, 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 introduce the pathogens in a un invaded area. So এটি একটি ওয়ে হতে পারে। একটা কন্টিনিউয়াস প্যাথোজেন তার গ্রোথ মাল্টিপ্লিকেশন এর মাধ্যমে নিজেই এস্টাবলিশ হয়, ট্রান্সমিট হয় কন্টিনিউয়াস। আর ইট মে গেট introduced through the agency of man carrying this diseased material to a new locality or to a new distant country for the purpose of introduction of new plants, crops, varieties, etc. Such transmission, of course, is unnatural and regarded as discontinuous transmission. That means মানুষ যখন ছড়ায় সেটা is a discontinuous transmission, and this type of transmission you can easily stop by quarantine regulations if you have a good quarantine regulations. So continuous transmission
discontinuous transmission. That is one way. And types of dissemination of plant pathogen. যদি বলে যে describe the different type of dispersal of plant pathogen or dissemination of plant pathogen, then you can describe direct dissemination. It may be of two type: internal transmission through seed or planting material. It may be of two type: germinative dissemination, vegetative dissemination. That means internal transmission through seed or planting material may be two types. One, germinative dissemination, another is vegetative dissemination. And another type is external. You see, external transmission through seed or planting material. That is external transmission. So, dissemination may be two types: direct and indirect. Direct are of two type: internal transmission, external transmission. Internal transmission, যখন এটি আবার you can divide germinative and কি vegetative. So, see here, disease transmission where the pathogen is carried externally or internally. Externally থাকতে পারে or internal on the seed or planting material like potato tubers, sugarcane seed, different cuttings of vegetable flowering plants, some tuber crops like bulbs, in case of onion and garlic, etc. So pathogen can transmit it through this by internally or externally. You can see internal transmission through seed or planting material. In this type of transmission, you see plant pathogen are carried internally through seed or vegetative propagative material. You can see it may be two type internal transmission. One is called germinative. When we call germinative, when the pathogen transmitted through seed on endosperm or in embryo. যখন এন্ডোস্পার্ম বা এমব্রায়োতে থেকে ছড়ায় সিডের মাধ্যমে, তখন সেটাকে আমরা বলবো জার্মিনেটিভ. This type of dissemination takes place along with the seed or propagules for those pathogen which establish the infection on endosperm. On means endosperm, in means embryo, ভিতরে, সিডের ভিতরে. Example of germinative dissemination, you see Stilago TTC causing loose smart of wheat, Stilago nuda or nuda, loose smartly are treated through seed as intraseminal mycelium, ভিতরে থাকে, এন্ডোস্পার্ম অথবা এমব্রায়োতে থাকে. Genthomonas oryzae pathovar oryzae, bacterial blight pathogen, and Genthomonas oryzae pathovar oryzicola, bacterial lipstick pathogen BLS, are transmitted through seed, usually in the endosperm. Bean mosaic is transmitted through pollen grains and carried in seed. এন্ডোস্পার্ম থেকে বিন কমন মোজাইক ভাইরাস, বিনের যে ভাইরাস ডিজিজ হয় মোজাইক, এন্ড দ্য নেমাটোড অ্যানগুইনা টিটিসি, যেটা গল করে, হুইটের সিড গল করে, সেটাও কিন্তু এন্ডোস্পার্মে থাকে. এই ধরনের প্যাথোজেনগুলির ক্ষেত্রে জার্মিনেটিভ ডিসেমিনেশন আমরা দেখি. The next group is vegetative dissemination. The transmission of a large number of plant pathogen takes through reproductive materials. For example, you see here Ralstonia solanacearum causing wilt or brown rot of potato, and Phytophthora infestes causing lead blight of potato. These two pathogens basically transmitted through tubers, vegetative propagated plant parts. In addition, you see the Colletotrichum fulcatum causing red rot of sugarcane also transmit through sugarcane seed. Stylagocytamania, smart pathogen, Stylagocytamania also transmitted by the seed. So this is vegetative and this is germinative. This is internal. And here you see the how Ralstonia solanacearum survive in the tuber and produce wilt symptom. And here you see the Phytophthora brown dot, you call peppery brown dot on the tuber caused by Phytophthora infestans. If you planting this type of tuber, so that you will get the lead blight infections. And then you see the second group, external transmission through seed or planting material. External, just adhere to the surface. It is also known as adherence transmission. In this type of dissemination, what happened basically? The propagules of the pathogen basically attach to the surface of the seed or the vegetatively propagated plant parts, such as seed, tubers, and bulb, etc. If you see example, black scurf or stem canker pathogen in potato
Rhizoctonia solani, just attached to the surface of the bud. You see here, just surface. This is Rhizoctonia solani attached to the surface of the seed. And another is the spore of Astilago hordi. You see adherence to the surface of the seed. You see, these are the spore just attached to this spore just attached to the surface of the seeds. In addition, alternaria, different species of alternaria may attach to the surface of the seed. For example, alternaria blight or mustard. This pathogen, the conidia of this pathogen can attach to the or can adhere to the surface of the seed. Moreover, you can cite some other example, Tilacia fetida and Tilacia caris, and causes burnt of wheat, and Astilago hordi causing smart in barley also can adhere to the surface of the seed and transmit through the seed. This is external transmission. So internal transmission এন্ডোস্পার্ম মেমব্রায়োতে থাকবে আর এই ধরনের প্যাথোজেন গুলি সারফেসে থাকবে। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। ইনডাইরেক্ট, এটা হচ্ছে ডাইরেক্টের মধ্যে দুটো ভাগ। এখন indirect transmission, you see the pathogen spreading itself by way of its persistent growth, তার নিজস্ব গ্রোথের মাধ্যমে ছড়ায়, কোনো কারো কিছু হেল্প লাগে না, independently they can move, and sometimes they need the help of some other natural agencies like wind, water, animal, insect, mite, nematodes, birds, etc. So based on this statement, you can say indirect transmission are of two types. One is active dissemination or autonomous dispersal. Another is passive dissemination or passive dispersal. When we call active dissemination of pathogen, when the pathogen disseminates by its own growth, নিজে নিজে ছড়ায়. For example, see this here. Pathogen initially here, and they can travel for a long distance by their own mycelial growth. Here you see, also see here. So that is the fact. Active dissemination is accomplished by the mobility of the pathogen, তাদের মুভমেন্ট দিয়ে। যেমন যেসব ফাঙ্গাসের ফ্লাজেলা আছে কনিডিয়াতে, তারা জুস্পোর, ফর এক্সাম্পল জুস্পোর and nematode, they can move if the soil is moist. Certain fungi produces zoospore, they can move. In addition, can also allow a fungus to move তাদের নিজের হাইফাল স্ট্যান্ড মাধ্যমে। যে ছবিটা আমি তোমাদের দেখাইলাম, এটা যে ছড়াচ্ছে কিভাবে ম্যাট আকারে অনেক দূরে চলে যায়, 6-7 মিটার, 8 মিটার, 10 মিটার, লাইক দিস। Some root rotting fungi infecting certain seasonal crops are transmitted by this method, such as hyphal mat or stand go out to short distance in the soil. For example, Rhizoctonia solani and Sclerotium ralphsi. They can move but short distance, but they can move by their own growth. They don't need or they don't require any help from other agencies. The autonomous dispersal of such soil-borne fungi may range from a few centimeter to several meter, 8 থেকে 10 মিটার পর্যন্ত তাদের নিজেদের গ্রোথের মাধ্যমে তারা ডিসপার্স করতে পারে বা ডিসেমিনেট করতে পারে। উড রটিং ফাঞ্জাই ইউ সি আর মিলারিয়া forms Ganoderma polyporus belongs to the Hyphaneaceae class or family, which fungi which migrate internally through soil from plant to plant, even from field to field by their active growth. Some plant parasitic nematodes also show the mobility, although their movement is limited, short distance. এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, নিজে নিজে যখন ছড়ায়। প্যাসিভ হচ্ছে the most important means of pathogen dissemination are accomplished with the help of a medium or vector when they disseminated by the natural agencies like wind, water, human, plant, propagative materials, animals, and so on. For example, wind, পরীক্ষায় সাধারণত তোমাদের বেশিরভাগ সময়টাই দেখা যায় উইন্ড এবং ডিসপার্সাল দেয় পরীক্ষায়, উইন্ড এবং ওয়াটার ডিসপার্সাল। এবং আমরা যখন গত ক্লাসে এপিডেমিওলজি ডিসকাস করতেছিলাম, সেখানে কিন্তু আমরা একটা কথা একবার উচ্চারণ করছিলাম, সেটি ছিল যে উইন্ড, উইন্ড ইজ দ্য ভাইটাল অর উইন্ড অলওয়েজ প্লে এ প্রিডমিনেন্ট রোল ইন দ্য আউটব্রেক অফ এ প্ল্যান্ট ডিজিজ। কাজে উইন্ড একটা ক্রুশিয়াল। প্ল্যান্ট ডিজিজের যে সমস্ত প্যাথোজেন, প্ল্যান্ট প্যাথোজেনের মধ্যে যারা উইন্ডের মাধ্যমে ছড়ায়, সে সমস্ত প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে উইন্ড ফর আউটব্রেক অফ দ্য ডিজিজ, এবং খুব লং ডিস্টেন্স ডিসপার্সাল হয় উইন্ডের মাধ্যমে অ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ ওয়াটার। ওয়াটারের তুলনায় উইন্ডের মাধ্যমে লং ডিস্টেন্স ডিসপার্সাল হয়। সো ইউ সি
Long distance dispersal of plant pathogen are carried out by wind. It is termed as anemochory. When the pathogen transmit by wind for a long distance, we call it anemochory. Many fungal plant pathogens remarkably well adapted. এবং কারা তাহলে উইন্ডের মাধ্যমে ছড়াবে? Those almost countless number of small spore, যারা অসংখ্য স্পোর তৈরি করবে। they are lighter in weight, মানে ওজনে হালকা হবে, এবং আউটার থিক ওয়াল থাকবে, এবং লেস অ্যাফিনিটি টু ওয়াটার, ওয়াটার নিবে না, সিডের মতো হাইগ্রোস্কোপিক হবে না। তাহলে যে সমস্ত ফাঙ্গাস অনেক স্পোর তৈরি করবে, সংখ্যায় বেশি, ওজনে কম, আউটার থিক ওয়াল, এবং যাদের ওয়াটারের প্রতি অ্যাফিনিটি কম, যাদের স্পোরের, সে সমস্ত ফাঙ্গাস সাধারণত উইন্ডের মাধ্যমে ছড়ায়। এটা একটা ক্রাইটেরিয়া। ফর এক্সাম্পল, ইউ সি powdery mildew and downy mildews, rust, smarts, leaf spot disease of crop plants, except fungi belong to Syncytiaceae, Plasmodiophromycetes, Fusarium and Mycelia sterilia. Means কি, যারা মাটিতে থাকে, রাইজোক্টোনিয়া, স্ক্লেরোসিয়াম, স্ক্লেরোটিনিয়া, ফিউজেরিয়াম, যারা মাটিতে থাকে, সয়েল বোর্ন, এরা, এবং কিছু প্লাজমোডিওফোরোমাইসিস আছে, প্লাজমোডিওফোরা ব্রাসিসি আছে, সিনকাইট্রিয়াম এন্ডোবায়োটিকাম আছে। এই সমস্ত ফাঙ্গাসের তুলনায় যারা পাউডারি মিল্ডিউ এবং ডাউনি মিল্ডিউ রোগ করে, স্পট করে, হ্যাঁ, রাস্ট করে, তাদের স্পোর দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। কারণ কি, তারা সংখ্যায় অনেক স্পোর তৈরি করে, ওজনে হালকা হয়, আউটার লেয়ারটা ঠিক থাকে, এবং পানির প্রতি অ্যাফিনিটি কম থাকে। In addition, you see Xanthomonas oryzae, Pethuvar oryzae, and Xanthomonas malvacearum and nematode seeds disseminated by wind along with rain splash. এই সমস্ত প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট প্যাথোজেন, যেটা রাইটে পাতা ঝলসানো রোগ করে, রাইসের, Xanthomonas oryzae, Pethuvar oryzae, you can see these bacteria basically can grow on the surface of the leaf as oozes. ব্যাকটেরিয়াল উজ পাতার উপরেই দেখা যায় মর্নিং এ। ওই সময় যদি ধরো একটা ইয়া বয়ে যায়, ঝড়ো বাতাস, পানি সহ, তখন কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া সেলগুলি ছড়ায়। উইন্ড প্লাস রেইন স্প্ল্যাশিং টু মুভ দ্য ডিসেমিনেট দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেলস। এইগুলির ক্ষেত্রে Xanthomonas oryzae and Xanthomonas malvacearum. In addition, nematode cyst also রেইন স্প্ল্যাশিং এবং উইন্ডের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। এছাড়া উইন্ডের মাধ্যমে আরো ছড়ায় phanerogamic plant parasites, for example seeds of Dodar, Lorenthus, Striga, Orobenki. They can easily be transmitted by wind. Wind dispersal is crucial always and dangerous for the epidemic or outbreak of a plant pathogens or disease. You see here, this is the Alternaria blight of mustard, and you see the powdery mildew, and you see the Ticca disease of groundnut. The spores of this pathogen, for example, Conidia of Alternaria brassici and brassicicola, lightly attached to the surface of the spot, and powdery mildew just superficially grow on the surface of the plant. In addition, you see the um, Ticca disease of groundnut, also caused by two species of Sarcospora, Sarcospora arachidicola and personatum. The conidia of this pathogen usually disseminated by wind. Now the question is, what are the factors basically make effective dissemination by wind? Time or period of production of spore, কখন তারা স্পোর তৈরি করবে, টারবিউলেন্স ইন এয়ার একটা, আর হচ্ছে এয়ার কারেন্ট, মানে বাতাসের যে তীব্রতা কত, হ্যাঁ, তারপরে বাতাসের মধ্যে টারবিউলেন্স আছে কিনা, মানে ঝাঁকুনি আছে কিনা, বা এরকম একটা ফ্যাক্টর নির্ভর করে। এখন টাইমটা কি, সাম প্যাথোজেন ক্যান প্রডিউস স্পোর এট নাইট and some are in the daytime. Those produced at night called nocturnal, and some are produced in the daytime called diurnal. তাহলে যদি দিনে বাতাস থাকে, তাহলে যারা দিনে স্পোর তৈরি করে তাদের ডিসেমিনেশনটা ইফেক্টিভ হবে, আর যারা রাতে স্পোর তৈরি করে কিন্তু রাতে বাতাস থাকলে তাদের ডিসেমিনেশন ইফেক্টিভ হবে। এটি একটি ইম্পর্টেন্ট। and this periodicity basically periodicity usually of spore production affect dispersal by wind current, তার ডিরেকশন এন্ড ভেলোসিটি, তার গতি কেমন, দ্য ডে এন্ড নাইট টাইম। কাজে ফাঙ্গাস তার কনিডিয়া তৈরি করলো রাতে, কিন্তু ওই সময় তোমার বাতাস নেই, বাতাসের গতিও নাই, কাজে তার ডিসেমিনেশন ইফেক্টিভ হবে না। কাজে নির্ভর করবে কখন সেটা কি হবে। আর এয়ারে যদি টারবিউলেন্স থাকে, তাহলে কি হবে, স্পোরগুলি যদি গ্রুপে গ্রুপে থাকে, সেই স্পোরগুলি রিডিস্ট্রিবিউট হয় এবং প্রোগ্রেসিভ ডাইলুশন হয়, এবং দে ক্যান ইজিলি মুভ ফর এ লং ডিস্টেন্স। এটি একটি হতে পারে। যদি টারবিউলেন্স থাকে, তাহলে কি হবে,
স্পোরগুলি ডিসপার্সড হয়ে যাবে, একখানে ক্লাস্টার আকারে না থাকে বা গুচ্ছাকারে না থাকে। হ্যাঁ, এবং এভিডেন্স আছে যে স্পেশালি স্মল স্পোর ইউজুয়ালি ক্যান ট্রাভেল ফর এ লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ফাইটোপথরা infestans causing lead blight in potato. This umicid, not fungi, umicid produce zoospore, and this zoospore or sporangia very small, and strong wind can disseminate them from 200 meter to 60 kilometer. There is some report that up to 60 kilometer they can travel with the help of strong wind. কার এটা? Phytophthora infestans এর কাজে এটা একটা দেখা গেছে। In addition, a research report also evidently showed that the Iridosporopuccinia graminis statice usually transported for a distance of up to 600 kilometer, depending upon the wind strength and the degree of turbulence. এর টার্বুলেন্সটা কেমন থাকবে আর উইন্ডের গতিটা কেমন থাকবে এগুলির উপর নির্ভর করে এই দুইটা প্যাথোজেন করে। কাজে টাইম একটা ফ্যাক্টর, টার্বুলেন্স একটা ফ্যাক্টর, এয়ার কারেন্ট একটা ফ্যাক্টর। এটা কি স্টেডি উইন্ড নাকি ইরেগুলার গাস্ট, মানে দমকা হাওয়া নাকি জাস্ট জেন্টেল মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে? যদি মৃদু বাতাস বয়ে যায়, the pathogen can disseminate easily horizontally তারা কি করতে পারে? মুভ করতে পারে ইজিলি। and if there is no obstacle, মানে কোনো যদি বাধা না থাকে, so that they can travel for a long way. But তোমরা দেখবা যদি বাতাসে যদি গাস্ট, হ্যাঁ, ব্রিজ থাকবে, আবার গাস্ট যেগুলো দমকা থাকবে, যদি এরকম থাকে, সো দ্যাট দ্য প্যাথোজেন ক্যান মুভ ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, ইভেন ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট হয়, প্যাথোজেন উপরের দিকে চলে যাচ্ছে ইনোকুলাম, স্পোর বা কোনিডিয়া কোথায় চলে যাচ্ছে? ভার্টিক্যালি ডিসপার্স হচ্ছে। ভার্টিক্যাল ডিসপারশন তো যেটা যদি উপরে যায় এবং সেটেল হতে না পারে, তাহলে সেটা কিন্তু ইফেক্টিভ হবে না। কাজেই ইফেক্টিভ ডিসেমিনেশনটা নির্ভর করতেছে যে উইন্ডটা কি স্টেডি নাকি স্লাইড ব্রিজেস এন্ড ইরেগুলার গাস্ট। কাজেই যদি স্টেডি উইন্ড হয়, তাহলে জেন্টল ব্রিজ এবং স্টেডি উইন্ড হয় উইথ হাই ভ্যালি, so that you can see the horizontal dissemination of the pathogen for up to 60 kilometers, 600 kilometers, sometime like this. But যদি irregular gust হয়, so that we can see the vertical dissemination of the pathogen, উপরের দিকে চলে যাবে স্পোর। রিরেগুলার এয়ার মুভমেন্ট যদি হয়, এটা অনেক সময় প্যাথোজেনকে মাল্টি ডিরেকশনাল ওয়েতে নিয়ে যায়, যেদিকে সেদিকে চলে যেতে পারে। এতে করে কিন্তু এপিডেমিক হওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকবে যদি রিরেগুলার এয়ার মুভমেন্ট হয়। হ্যাঁ, ইফেক্টিভ ইন ব্রিঙ্গিং অ্যাবাউট দ্য মাল্টি ডিরেকশনাল স্প্রেড অর এ প্যাথোজেন দেন স্ট্রং স্টার্ডি উইন্ড যদি হয়। এটা হচ্ছে লং ডিস্টেন্স ডিসেমিনেশন ইউসি rust iridospores from sources areas to the plainland are reported. You see, the spores are windborne, rain deposited and transported from an altitude, উচ্চতা 3000 মিটার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে উপরের দিকে। এন্ড এই ধরনের 3000 মিটারে গেলেও সেটি কিন্তু 600 কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত যেতে পারে যদি তোমার ইরেগুলার এয়ার মুভমেন্ট হয় এবং মাল্টি ডিরেকশনাল হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু এপিডেমিকটা সিরিয়াস হবে। এই তিনটা ফ্যাক্টর উইন্ডের সাধারণত এফেক্ট করে প্যাথোজেন। এটা তোমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবা যদি পরীক্ষায় থাকে যে উইন্ড এক্সপ্লেইন, অথবা বলতে পারে উইন্ড ইজ এন ইম্পর্টেন্ট disseminating factor or agent for dispersal of plant pathogen. Explain, অথবা বলতে পারে write briefly the dissemination of plant pathogen by wind. তখন এই সংক্ষেপে একটু উদাহরণ দিয়ে দুই চারটা আলোচনা করে দিবা। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ ওয়াটার। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটি কি? ওয়াটার। ওয়াটার এজ এন এজেন্ট অফ ডিসেমিনেশন appear to be relatively less important compared to wind. তাহলে which dissemination is effective? Who can say? মানে এপিডেমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য উইন্ড ইম্পর্টেন্ট না ওয়াটার ইম্পর্টেন্ট? কোন একটা ডিজিজ উইন্ড। উইন্ড, এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবে, ভাই ভাই অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতে পারে। কাজে কারণ কি? কারণ হচ্ছে উইন্ডের ডিসেমিনেশনটা খুব লং ডিস্টেন্স হয়, অনেক এরিয়াতে দ্রুত ছড়ায় যেতে পারে তার ভেলোসিটি, এয়ার কারেন্ট, মুভমেন্ট ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। কাজে এটি একটি মনে রাখবা। হ্যাঁ, এছাড়াও সাধারণত তোমরা দেখবা যে লং ডিস্টেন্স ডিসেমিনেশন সাধারণত হয় ওয়াটারের মাধ্যমে, এক্সেপ্ট স্ট্রিমস এন্ড রিভার। যদি ফাঙ্গাসের স্পোর বা কোনিডিয়া বা ব্যাকটেরিয়ার সেল বা নেমাটোডিয়া যদি নদীতে পড়ে এবং নদীর স্রোত যদি বয়ে অনেক কিলোমিটার চলে যায় আরেক দূরে, সেখান থেকে যদি প্লেন ল্যান্ডে চলে যায়, তাহলে কিন্তু লং ডিস্টেন্স ডিসেমিনেশন ইউ ক্যান নোটিস ইন কেস অফ স্ট্রিম এন্ড রিভার। এটার ক্ষেত্রে হতে পারে। জেনারেলি water can disseminate plant pathogen for a short distance, except is stream and rivers.
রিভার্স এবং স্ট্রিমে যদি পড়ে, লেক টেকে পড়ে, তাহলে একটি লং ডিসটেন্স হতে পারে। ফ্লাড এন্ড ইরিগেশন ওয়াটার মে ক্যারি ইনোকুলাম স্পেশালি দ্যাট ইন অর নিয়ার দ্য সয়েল। তারা খুব কাছাকাছি ইয়েতে ছড়ায়। অ্যান্ড এনাদার ইম্পোর্টেন্ট থিং ইজ, ধরো স্পোর গুলি গুচ্ছাকারে বা এগ্রিগেট আকারে থাকতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে ওয়াটার কি করে, স্পোর গুলিকে ডিসেমিনেট বা ডিসইন্টিগ্রেট করে দেয়, মানে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়, ওই দোলাটা ভেঙে দেয়। এটা তোমরা দেখবা আমরা যখন জুটের প্র্যাকটিক্যালে পড়াবো। হ্যাঁ, স্টেম রট অফ জুট, ব্ল্যাক ব্যান্ড অফ জুট, এক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিকনিডিও স্পোর গুলি ক্লাস্টার বা দোলা পাকে থাকে। কারণ কি, সেখানে একটা মিউসিলেজিনাস সাবস্টেন্স তাদেরকে এগ্রিগেট করে রাখে, টেন্ড্রিল তৈরি করে। এই টেন্ড্রিলটা যখন এই ওয়াটার পরে রেইন স্প্ল্যাশ হয়, তখন এই স্পোর গুলি ডিসপার্স হয়ে যায়। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। ওয়াটার কিন্তু এভাবে ওই স্পোর গুলিকে ডিসপার্স করে। টেন্ড্রিল যখন তৈরি করে, সেই টেন্ড্রিলটাকে ভেঙে দেয়। ভেঙে দিয়ে কি করে, তাদেরকে সেপারেট করে and then wash them from the tree or disseminate them from one plant to another. এভাবে কিন্তু ওয়াটার হেল্প করে। The splashing of water during heavy rains may result in distributing inoculum to plant parts near the soil and may distribute bacteria and spore to different parts of the same plant or neighboring plants. এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি, যে একটা গাছ ইনফেক্টেড হয়েছে, ওখানে হেভি বৃষ্টি হচ্ছে, এই যে পানির ফোঁটাগুলি পড়তেছে এবং ছিটকে ছিটকে পড়ে না চারিদিকে, এটাকে বলে রেইন স্প্ল্যাশিং। এই রেইন স্প্ল্যাশিং তখন কিন্তু স্পোর বা কনিডিয়া গুলিকে ডিস্ট্রিবিউট বা ডিসেমিনেট করতেছে ফ্রম ওয়ান প্ল্যান্ট টু অ্যানাদার, ফ্রম ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট টু হেলদি প্ল্যান্ট। এটি একটি। এখন কথা হচ্ছে যে ওয়াটার গুলির টাইপ কয় ধরনের আছে। একটা হচ্ছে সয়েল সারফেস ওয়াটার, একটা হচ্ছে রেইন স্প্ল্যাশ, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে স্প্ল্যাশ প্লাস স্ট্রং উইন্ড, আরেকটা হচ্ছে ওয়াটার স্প্রে। এটা একটা হইতে পারে। এই ৩ ওয়েতে তোমরা ডেসক্রাইব করবা। সয়েল সারফেস ওয়াটার ফর এক্সাম্পল, সারফেস ওয়াটার রেজাল্টিং ফ্রম রেইনস থেকে আসতে পারে অথবা ইরিগেশন থেকে আসতে পারে। দিস সারফেস ওয়াটার বেসিক্যালি মুভ অর disseminate bacterial cell, for example, cells of Xanthomonas malvacearum, causing angular leaf spot in cotton. In addition, Plasmodiopora brassicae, claproot of cabbage or crucifers, lead blight pathogen, Phytophthora infestans, producing spore or zoospore. আলুতে যখন তুমি সেচ দিবা, একটা ফিল্ড যদি লেড ব্লাইটে আক্রান্ত থাকে, তার স্পোর বা জুস্পোর বা স্পোরাঞ্জিয়া ইজিলি ক্যান ট্রান্সমিট ফ্রম দ্য ইনফেক্টেড ফিল্ড টু দ্য হেলদি ফিল্ড। ইজিলি কিসের মাধ্যমে? ইরিগেশন ওয়াটারের মাধ্যমে। কারণ ওই শীতকালে তো আর তোমার বৃষ্টি হয় না, খুব হেভি রেইনফল হয় না। কাজে তখন একটা চান্স হচ্ছে ইরিগেশন ওয়াটার, মানে সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন ওয়াটারের মাধ্যমে আক্রান্ত প্লট থেকে হেলদি প্লটে চলে যেতে পারে। কার ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্সের বা স্পোরাঞ্জিয়া। এছাড়া ব্যাকটেরিয়ার সেলও এভাবে চলে যেতে পারে ইরিগেশন ওয়াটারের মাধ্যমে, দে ক্যান মুভ। দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশন ইন দ্য রেড রট অফ সুগার ক্যান, Polytuticum felcatum, causing red rot in sugarcane and produce the sickle-shaped conidia. You see, and this conidia easily disseminate or sclerotial body, Sclerotium rholsi. For example, তুমি যদি লেন্টিল খেতে পানি দাও, মানে মসুর খেতে বা কোনো ডাল খেতে পানি দাও, এবং সেখানে যদি Sclerotium rholsi ইনফেকশন থাকে, তার যে মাস্টার্ড সিড লাইক স্ট্রাকচার ইজিলি ক্যান ট্রান্সমিট। তোমরা এখন জানো যে স্ক্লেরোসিয়া কি, ইজিলি ক্যান ট্রান্সমিট easily can transmit from the infected field to the healthy field. এভাবেও কিন্তু ইরিগেশন ওয়াটারের মাধ্যমে Polytuticum falcatum এর কনিডিয়া অথবা Sclerotium rholsi স্ক্লেরোসিয়া ইজিলি ইরিগেশন ওয়াটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। সো water is an important agency of dissemination for the seed of flowering plants. For example, Orobanche, dodder and striga. Orobanche, dodder এবং স্ট্রিগার সিডও কিন্তু ওয়াটারের মাধ্যমে এভাবে ছড়াইতে পারে। কাজেই সারফেস ওয়াটার কিভাবে প্যাথোজেনকে ডিসেমিনেট করে, এটা একটা। সারফেস ওয়াটার তো রেইন থেকে আসতে পারে অথবা ইরিগেশন, মোস্টলি ইরিগেশন ওয়াটার, সারফেস ওয়াটার। আরেকটা হচ্ছে রেইন স্প্ল্যাশিং, খুব হেভি রেইনফল হচ্ছে এবং ওই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যখন ছিটে ফোঁটা চারিদিকে ছড়ায় যায়, সেটাকে বলে রেইন স্প্ল্যাশিং। The large drop of water in the form of rain or overhead irrigation, বিদেশে কিন্তু স্প্রিংকলার ইরিগেশন দেয়। ধরো আলু খেতে অনেক দূর পর পর পাইপ সেট করে রাখছে, সাপ্লাই দেয় এবং পানিটা তাড়াতাড়ি ভাবে ঘুরে ছড়ায় যায়, এটাকে বলে স্প্রিংকলিং হয়। এই স্প্রিংকলার ইরিগেশনের মাধ্যমেও কিন্তু প্যাথোজেনের কনিডিয়া বা স্পোর বা জুস্পোর বা স্পোরাঞ্জিয়া ইজি ছড়াইতে পারে। এটি একটি। অথবা ন্যাচারাল যে ওয়াটার, আমাদের বৃষ্টির পানি, সেই বড় বড় ড্রপ পড়লে সেভাবে ছড়াইতে পারে। In a splash dispersal, you see spores are carried and often deposited on plant surface in a droplet of water which could provide moisture. আরেকটা হচ্ছে যে ডিসপারসাল ছাড়াও এই যে ড্রপটা পড়তেছে পাতার উপরে, ওইখানে যদি তোমার ফাঙ্গাসের স্পোর অর কনিডিয়া ক্যান ডিপোজিট অন দিস ড্রপ অফ ওয়াটার, দে ক্যান ইজিলি জার্মিনেট। তারা এই যে একটা ময়েশ্চার পায়, জার্মিনেট করতে পারে এবং ইনফেকশন ঘটায়। এছাড়াও তোমরা দেখবা যে স্পোর লিবারেশন হেল্প করে।
স্প্ল্যাশিং, রেইন স্প্ল্যাশিং কি করে? যে কিছু আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে স্টেম রড and black band of jute caused by Botryodiplodia and Macrophomina. They produce their pycnidospore in aggregation or tendril স্লাইমি স্পোর তৈরি করে। এই স্লাইমি স্পোরটা ভাঙার জন্য কিন্তু রেইন স্প্ল্যাশিং লাগে এবং স্পোরগুলি দ্রুত ছড়ায় যায়। এটি একটি। স্পোর লিবারেশনেও এই ওয়াটারগুলি হেল্প করে। ইন এডিশন তোমরা যদি দেখো যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে বা ইয়ার ক্ষেত্রে তারা উজ তৈরি করে। এই উজ হ্যাঁ, এটি একটি। এটা একটা হতে পারে। যেই একটা হচ্ছে ডিসপার্স হেল্প করতেছে, তারা স্পোর লিবারেশনে হেল্প করতেছে এবং লং ডিসট্যান্স মুভমেন্টে হেল্প করছে, রেইন স্প্ল্যাশিং। এভাবে তোমরা মেকানিজমটা ব্যাখ্যা করবা। আবার দেখা যাবে যে ওয়াটার স্প্ল্যাশ অলসো প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ড্রাই স্পোর হুইচ অ্যাডহেয়ার স্ট্রংলি টু ইচ আদার অর টু দ্য প্ল্যান্ট সারফেস। যদি দেখা যায় যে স্পোরগুলি প্ল্যান্ট সারফেসে খুব ভাবে লেগে থাকে, শক্তভাবে, ইন দ্যাট কেস ওয়াটার স্প্ল্যাশিং বা রেইন স্প্ল্যাশিং হেল্প to disseminate the spore where they attach to. The secondary spread of some bacterial pathogen, for example, you see the Xanthomonas oryzae, Pathobar oryzae, black rot of crucifers caused by Xanthomonas campestris, and angular leaf spot of cotton caused by Xanthomonas malvacearum. Usually, the cell of this bacteria easily transmit or disseminate by rain splashing. এভাবে কিছু এক্সাম্পল তোমরা দিয়ে দিবা। আরেকটা তাহলে একটা গেল সারফেস ওয়াটার, আরেকটা গেল স্প্ল্যাশ অফ ওয়াটার, কিভাবে কোন কোন প্যাথোজেনকে কিভাবে ছড়ায় কিছু এক্সাম্পল। আরেকটা হচ্ছে রেইন স্প্ল্যাশিং প্লাস উইন্ড, দুইটা একসাথে কিভাবে ছড়ায়। স্প্ল্যাশ ডিসপার্সাল ইজ এসেনশিয়ালি ফর শর্ট রেঞ্জ, মানে খুব অল্প দূরত্বে হয়, কিন্তু এর সাথে যখন শক্তিশালী বাতাস এড হয়, when you can see the combination of both splash and strong wind, so that the sporangia zoospore or of this pathogen Phytophthora infestans, Phytophthora parasitica, Phytophthora palmivora, leaf and foot rot of battle vine, lead blight of potato, and bark rot of coconut. So they are zoospore and sporangia easily can transmit for a long distance by splash plus strong wind. Sometimes some mildew fungi usually easily disseminated by splash plus strong wind. তারা কিন্তু সহজেই হয়। কাজেই এভাবে তোমরা এটা ডিসকাস করবা। ওয়াটার স্ট্রিম হেল্প করে, যেমন হচ্ছে ইরিগেশন, রিভার স্ট্রিম ক্যারি স্পোর্টস, স্পোরাঞ্জিয়া, স্কলেরিয়া টু এ কনসিডারেবল ডিস্টেন্স। একুয়াটিক ফাঞ্জাই, যেটা পানিতে থাকে যেসব ফাঞ্জাই, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড আর ডিসেমিনেট থ্রু ওয়াটার দিস কাইন্ড, এভাবে কিন্তু ছড়ায়। সারফেস ওয়াটার, স্প্ল্যাশিং, স্প্ল্যাশ প্লাস স্ট্রং উইন্ড এবং ওয়াটার স্ট্রিম, এভাবে তোমরা একটু ডিসকাস করবা। ক্লিয়ার? হ্যালো, জি শুনতে স্যার, পাচ্ছ? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, যদি শুনতে পাও ভালো। In addition, there is a there is another reason. Wind, water. There is another reason. Plant pathogen can also be transmitted by insect. A number of insect, usually which type of pathogen? Mostly viruses, plant viruses, transmitted by insects. What are the insects? Aphids, leafhopper, white flies, mealybug. This type of insect easily can transmit our pathogens, especially viral pathogens. And you see, both type of insect having sucking and chewing time or biting type mouth parts are capable of transmitting viruses. Usually, the having sucking and chewing time mouth parts, these are very much capable to transmit plant viruses. কাজে তারা ইনসেক্ট গুলি ভেক্টর হিসেবে কাজ করে কি ভাইরাস। And you can see the statistics, more than 50 species of aphids are known to transmit the viruses of plants. And out of this, Myzus persistens একটা aphid আছে, alone can transmit more than 50 species of viruses. You see, so situation. And some aphid can transmit bean common mosaic virus, bunchy top mycoplasma, potato leaf roll virus, chili tomato virus, এগুলি ছড়াতে পারে। In addition, leaf curl of tomato and papaya also transmitted by another insect, white flies. And rice tungro bacilliform spherical virus transmitted by leafhopper and brown plant hopper. Kajeei, insects are very important in disseminating plant pathogen, especially viral plant pathogens.
viruses, plant viruses, usually transmitted by this type of pathogen. আমি কিছু example দিছি। In addition, citrus greening pathogen, Huang Long Bing, yellow shoot disease or citrus greening caused by Candidatus liberibacter asiaticus, transmitted by Asian citrus psyllid bug, Hemipteran insect, psyllid bug, SCP বলে, SCP দিয়ে ছড়ায়। And this is very, very important disease globally. And in Bangladesh, this is also an emerging disease, usually transmitted by another insect, LCP, Asian citrus psyllid। কাজেই এগুলি তোমরা এক্সাম্পল করবে দিবা। এখন কথা হচ্ছে যে এই ট্রান্সমিশনটার ধরনটা কিরকম, দুই ভাবে ছড়ায়, একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়েতে আর একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ওয়েতে। মেকানিক্যাল ওয়েতে কখন, when the viruses are simply carried externally or internally by insect। এক্সটার্নালিও ক্যারি করতে পারে, ধরো একটা ইয়াতে সে এক্সটার্নালি ক্যারি করছে, আবার সে ইন্টারনালিও নিয়ে যেতে পারে তার গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে, ইয়ার মাধ্যমে। and you see here the insects having biting type of mouthparts such as Coleoptera beetles transmit squash mosaic, cowpea mosaic, and turnip yellow mosaic. Orthoptera grasshopper transmit turnip yellow mosaic virus। এটা একটা এক্সাম্পল দিছে যে কারা মেকানিক্যালি ভাইরাসকে ছড়ায়, কোন কোন ইনসেক্ট, বিটল গুলি এই ধরনের ভাইরাসকে ছড়ায়। আবার গ্রাসহপারও এইভাবে মেকানিক্যালি ছড়াতে পারে, ইন্টারনালি অর এক্সটার্নালি ভাইরাসকে ক্যারি করতে পারে। এখন কথা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ট্রান্সমিশন, when the pathogens transmitted through sexual processes from generation to generation। এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে সে ইন্টারনালি নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ইনসেক্ট হ্যাভিং সাকিং টাইপ অফ মাউথ পার্টস সাচ এস এফিড, লিভ হোপার্স, হোয়াইট ফ্লাইস, মিলিবাগ ট্রান্সমিট প্লান্ট ভাইরাসেস বায়োলজিক্যালি। তাহলে এফিড, হোয়াইট ফ্লাই, লিভ হোপার এরা যে ছড়ায়, এরা ছড়ায় বায়োলজিক্যালি। কারণ কি, এরা এক জেনারেশনে একজন নেয়, পরের জেনারেশনে ওই ভাইরাসটা কিন্তু ক্যারি করতে পারে। এবং বায়োলজিক্যাল ট্রান্সমিশন generally are of three types: non-persistent, semi-persistent, and persistent। যাদের ইনকিউবেশন টাইম লাগে না, জাস্ট নিবে এবং পরের কাছে খালি ছড়ায় যাবে, সেটা হচ্ছে নন পারসিস্টেন্ট। এবং দেখো, যারা ফোর গার্ড বোন, ফোর গার্ড মানে সামনের দিকের গার্ড পর্যন্ত যেসব ভাইরাস থাকবে তারা সেমি পারসিস্টেন্ট ওয়েতে ছড়ায়। আর পারসিস্টেন্ট কি, ভাইরাস ইজ রিকোয়ারিং ইনকিউবেশন টাইম, একটা সার্টেন ইনকিউবেশন টাইম, এবং তারা তাদের রেপ্লিকেশন হয় না, বাট সার্কুলেটিভ প্রপাগেটিভ ওয়েতে ছড়ায়। দুই ভাবে, একটা হচ্ছে সার্কুলেটিভ, নো ভাইরাস রেপ্লিকেশন, তারা নিচ্ছে কিন্তু ইনকিউবেশন টাইম লাগে, পরের কাছে ছড়ায়। আরেকটা হচ্ছে যে এটা ইনসেক্টের পেটেই আরেকটা রেপ্লিকেশন হবে, হয়ে পরে ইয়াতে ছড়াবে। যেমন আমরা দেখছি যে এশিয়ান সাইট্রাস সাইলিড বাগ, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্টাডি করে দেখছে যে এটা সাধারণত এই গ্রিনিং এর যে প্যাথোজেন ক্যান্ডিডেটাস লিবেরিব্যাক্টার এশিয়াটিকাস, এটা যখন ইনসেক্টের পেটে থাকে সে তখন ডরমেন্ট থাকে। যে মাত্র ইনসেক্টটা সাইট্রাসের পাতায় খায় তখনই ভাইরাসটা, ব্যাকটেরিয়াটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, এবং অ্যাক্টিভ হয়ে দ্রুত সাইট্রাসকে ইনফেক্ট করে পরে সে সাইট্রাসের সিস্টেমে চলে যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এফিডের এসিপি মানে সাইলিড বাগের পেটে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াটা ডরমেন্ট, সে কোনো ইয়া করতে পারে না, ইনফেকশন করতে পারে না। যে মাত্র সে সাইট্রাসে যায় তখনই। এখন সায়েন্টিস্টরা বলছে যে যদি আমরা এই মানে রিসার্চটা এমন ভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে ভবিষ্যতে, যে যদি আমরা এই ব্যাকটেরিয়াটাকে ক্যান্ডিডেটাস লিবেরিব্যাক্টার এশিয়াটিকাস, এই ব্যাকটেরিয়াটাকে যদি আমরা সাইলিড বাগের পেটেই যদি ইয়া করে দিতে পারি, অ্যাক্টিভেট করতে পারি, তাহলেই তো এটা এফিশিয়েন্ট থাকবে না বা লিথাল হয়ে যাবে, সে ইনসেক্টের পেটেই মারা যাবে। তাহলে তার ইফেক্টিভ ট্রান্সমিশন বা ডিসেমিনেশন হবে না। এই ধরনের স্টাডিগুলি হয়। যে কাজেই বায়োলজিক্যাল ট্রান্সমিশন usually of three types: non-persistent, that means the virus is requiring no incubation time in the insect, that means just take in the on the stylet, and semi ফরগার্ড পর্যন্ত থাকবে না। যেমন এখন নন পারসিস্টেন্ট এখানে পটেটো ভাইরাস ওয়াই, ভেরি শর্ট টাইমে ছড়ায় দেয়। আর এটা হচ্ছে পটেটো লিপ রোল ভাইরাস, পারসিস্টেন্ট টাইপ ভাইরাস। আর ফরগার্ড, এখন কথা হচ্ছে এখানে দেখো, তারা ইন্টারনালি যাবে না, হেমোসিল এবং স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড কেউ যাবে না। পারসিস্টেন্ট যারা, দেখো লিপ রোল ইন্টারনালাইজড ইন দ্য ভেক্টর, ভিতরে চলে যাবে, হেমোসিল এবং স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড পর্যন্ত যাবে। আর পারসিস্টেন্ট সার্কুলেটিভ প্রপাগেটিভ কারা, ইন্টারনালাইজড হবে, হেমোসিল স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড পর্যন্ত যাবে এবং মাল্টিপ্লাইও করবে। তাহলে এ হচ্ছে হেমোসিল এবং স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, এটাতে যাবে কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, আর এটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে। ইউ ক্যান সি, এইটাই হচ্ছে কথা। কাজে একটা ইন্টারনালাইজড হবে না, হেমোসিল স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে যাবে না। এই দুইটা ক্যারেক্টার এর আছে, কিন্তু এর মাল্টিপ্লিকেশন আছে। এই তিন ধরনের পার্থক্য। নন এন্ড সেমি পারসিস্টেন্ট ট্রান্সমিশন, পারসিস্টেন্ট সার্কুলেটিভ ট্রান্সমিশন,
পারসিস্টেন্ট সার্কুলেটিভ প্রপাগেটিভ মানে অ্যাম্পলিফাই হবে, এভাবে তারা ছড়ায়। ক্যান ইউ সি দিস ডায়াগ্রাম? Yes, sir. হ্যাঁ, সো সি হিয়ার এপিডার্মিস, এটা হচ্ছে গাছের পাতার এপিডার্মিস, সে স্টাইলেট নিচ্ছে, নিয়ে ভাইরাস চলে যাচ্ছে, দেখো এই যে ফোরগার্ড পর্যন্ত সেমি পারসিস্টেন্ট, আর এটা শুধু স্টাইলেটেই থাকতেছে, এই জায়গাতে থাকতেছে, আর এটা এই জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে এই ফোরগার্ড পর্যন্ত এই জায়গায়। আরেকটা দেখো, সে এইখানে নিয়ে একেবারে পুরা স্লাইভারি গ্ল্যান্ড এবং প্রপাগেশন হচ্ছে, এটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট। এই যে তিনটা ড্রয়িং দেখাইছে, যদি স্টাইলেটেই ভাইরাস থেকে যায় সেটা নন পারসিস্টেন্ট, যদি স্টাইলেট থেকে মুভ করে ফরগার্ড পর্যন্ত যায় তাহলে সেটা কি সেমি পারসিস্টেন্ট, আর যদি স্টাইলেট হয়ে চলে যায় ইন্টারনাল ইয়াতে এবং মাল্টিপ্লিকেশন হয় তখন তখন পারসিস্টেন্ট ট্রান্সমিশন। এই জিনিসটা একটা ড্রয়িং এ তারা দেখাইছে। হুম, এছাড়া কিছু ফানজাই ট্রান্সমিট হয় ইনসেক্ট দিয়ে। হ্যাঁ, এখানে তোমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবা যে 66 species of fungi causing plant diseases transmitted by more than 100 species of insect belonging to at least 6 order, 6টা অর্ডারের 100 স্পিসিস দিয়ে ছড়ায়। Stilago species, Botrytis species, you see this type of spore of this type of fungi attached to the but transmitted by the insects. কখন? বিস এন্ড ওয়াপস, এই ধরনের ইনসেক্ট যখন কি করে পলিনেশনের সময় এক গাছ থেকে আরেক গাছে যায়, তাদের এই ফুলের পরাগরেণুর মাধ্যমে তাদের সাথে লেগে যায় স্পোর বা কনিডিয়া, স্টিলাগো বা বট্রাইটিসের। এফিড কিন্তু এই যে দেখো মাইসেলিয়াল ফ্র্যাগমেন্ট লেড ব্লাইট প্যাথোজেনের অথবা স্পোরাঞ্জিয়া, পটেটো গাছে যখন ফাইটোপথরা ইনফেক্ট করে তখন তার স্পোর বা হোয়াইট ফ্লাফি মাইসেলিয়াম পাতার উপরে দেখবা তোমরা, হ্যাঁ, সুন্দর করে লেগে থাকে, সেটা এফিডের মাধ্যমেও হতে পারে। কিছু ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়, তার মধ্যে কিউকাম্বার উইল্ড প্যাথোজেন, এরিনিয়া ট্রাসিফাইলা, very important bacteria causing wilt in cucumber transmitted by this beetle, cucumber beetle. Seed corn maggot, black leg pathogen, Erwinia keratopora subspecies keratopora or Pectobacterium keratopora subspecies keratopora can be transmitted by seed corn maggot. Genthomonas axonopoetis pathovarsites, this pathogen also can transmit by সাইট্রাসের লিপ মাইনার একটা ইনসেক্ট আছে সেটা দিয়ে ছড়ায়, কাজে ব্যাকটেরিয়াও ছড়ায়, ফাঙ্গাসেও ছড়ায়, মাইকোপ্লাজমাও কিন্তু ইনসেক্ট দিয়ে ট্রান্সমিট হয়। আমরা এটাকে এখন আর মাইকোপ্লাজমা বলি না, এখানে বলছি না সাইলিড বাগ ট্রান্সমিট সাইট্রাস গেটিং মাইকোপ্লাজমা, এটা আসলে এখন ব্যাকটেরিয়া। এন্ড হোয়াইট ফ্লাই ট্রান্সমিট দ্য লিটল লিপ মাইকোপ্লাজমা, লিটল লিপ মাইকোপ্লাজমা কে ছড়ায় কে হোয়াইট ফ্লাই অথবা লিভ হোপার, এগুলি সাধারণত ছড়ায়। এছাড়া সিডের মাধ্যমে ছড়ায়, ডিসপারসাল অর ট্রান্সমিশন অফ প্লান্ট প্যাথোজেন বাই সিড is very important. Approximately 500 plant species are attacked by seedborne pathogen. 500 প্লান্ট আছে যারা সিডবোর্ন প্যাথোজেন দিয়ে আক্রান্ত হয়, and 500 seedborne pathogen you see attacked by wheat, sorghum, rice and many other crops. It appears that 41 seedborne pathogens occur on bean and 3 dozens of different pathogens are transmitted through soybean seed. কাজে অনেক 500 different seedborne pathogen কোথায়? রাইস, হুইট, সরগম এন্ড মেইজেই শুধু অ্যাটাক করে, আর 41টার মতো বিনে এবং 36টার মতো তোমার সয়াবিন ইয়ার মাধ্যমে ছড়াইতে পারে। এক্সাম্পল দেখো, লুজ স্মার্ট অফ হুইট সিড দিয়ে ছড়ায়, লিপ ব্লাইট অফ হুইট সিড দিয়ে ছড়ায়, ব্লাস্ট অফ রাইস, ব্রাউন স্পট অফ রাইস, এগুলি সব সিড দিয়ে ছড়ায়, ব্লাস্ট অফ হুইট সিড দিয়ে ছড়ায়, এরিনিয়া ক্যারোটোভোরা সফট রট ইয়া দিয়ে ছড়ায়, ড্রাই রট ফিজেরিয়াম দিয়ে ছড়ায়, তারপর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল লিপ ব্লাইট সিডের মাধ্যমে ছড়ায়। বিনে একটা ডিজিজ হয় কমন ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অফ বিন কস্ট বাই জেন্থোমোনাস স্পেসিওলি, এই ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ গুলি সিডের মধ্যে এক্সাম্পল আর কি। ডিটাইলেনকাস অ্যাঙ্গাস্টাস উফরা অফ রাইস, অ্যাফিলেনকয়েডিস বেসি, অ্যাফিলেনকয়েডিস বেসি হোয়াইট টিপ অফ রাইস, এই নেমাটোডে রাইসের এই নেমাটোড প্যাথোজেন গুলি ইয়াতে ছড়ায় একটু, you can see, and you see the bean common mosaic virus and also papaya leaf curl virus also can be transmitted by seeds. কাজেই স্যার দেখো যে বলো স্যার আমরা যে একটু আগে জানলাম যে ট্রান্সমিটেড বাই ইনসেক্টস, যদি কোনো একটা সময় দেখা যায় যে ইনসেক্টের মাধ্যমে ট্রান্সমিট শুরু হয়েছে আর হচ্ছে ওই যে ফানজাইয়ের অ্যাটাক
গুলো ক্রপে দেখা দিতেছে, তখন কি স্যার ইনসেক্টের দমন প্লাস হচ্ছে ওই ফানজাইয়ের দমনের জন্য আমাদের হচ্ছে বালাইনাশক এগুলো ব্যবহার করতে হবে ওই ক্রপে, নাকি স্যার শুধু ইনসেক্ট দমন করলেই হবে? আচ্ছা, ভেরি গুড কোশ্চেন। সেটি হচ্ছে ইফ দ্য ডিজিজ caused by plant viruses, and we know usually plant viruses are transmitted by insect. In that case, you have to prescribe the farmer to control that diseases, especially viral diseases, by using the insecticide, not the fungicide or other pesticide. If you want to control the viral disease, you have to control the vector. Vector means insect. So that you have to tell the farmer, please spray insecticide. Clear? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার পটেটোর স্যার লেড ব্লাডের জন্য স্যার কি ফাঙ্গিসাইড ইউজ করতে হবে? আর পটেটো লেড ব্লাইটের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাঞ্জিসাইড আছে। এখন বাজারে আমাদের আমার একটা বাস ইউএসডিএ ফান্ডেড প্রজেক্ট ছিল। প্রজেক্টে উই নোটিস দ্যাট এ গুড নাম্বার অফ ফাঞ্জিসাইডস আর ইফেক্টিভ, and we screened 10 fungicides. Out these fungicides, we found that Extramil, Carsedam, Acrobat. These are the potential fungicides we identified. কি কি নাম স্যার? এক্সট্রামেল, Acrobat, Amjet, Carset M, Sanoxanil. এগুলি এখন ভালো ফাঞ্জিসাইড। If you need, we have the leaflet. Okay, we have the leaflet, so I can send you. We develop a leaflet. Please visit my Facebook page so that you can see somewhere, or I can send you. And you see, now briefly I want to discuss the mechanism of seed transmission. You see, usually pathogen transmitted by infection and contamination. Seed infection means when the pathogen present in the embryo, endosperm, seed cord. When they present in the embryo, embryonic infection. When they present outside the embryo, extraembryal infection. When they present outside the embryo and endosperm, we call it contamination. That's surface এ থাকবে, গ্লুমে থাকবে, ব্যাক্ট থাকবে, সিট কোডে থাকবে, পেরিকার্পে থাকবে, তখন এইভাবে সাধারণত ইয়ার মাধ্যমে ছড়ায়। আবার কিছু কিছু প্যাথোজেনের স্পোর আছে যারা কনকমিটেন্ট কন্টামিনেশন আমরা বলি। কনকমিটেন্ট কন্টামিনেশন হচ্ছে সিডের সাথে মিক্সচার আকারে যখন থাকবে, যেমন ম্যাক্রোফোমিনা ফেসিওলিনা, বট্রিওডিপ্লোডিয়া থিওব্রোমি, এইসব প্যাথোজেনের যে পিকনিডিয়া বা কনিডিয়া বা স্পোর সাধারণত বীজের সাথে কন্টামিনেশন আকারে থাকে থ্রেশিং এর সময় বা মারাই করার সময় বা ইয়ার সময়। আর আরো হচ্ছে যে যদি তুমি স্ক্লেরেশিয়াম রোলসি, রাইজোক্টোনিয়া সোলানি এবং স্ক্লেরোটিনিয়া স্ক্লেরেশিয়াম এই ধরনের প্যাথোজেন, তারা স্ক্লেরেশিয়া তৈরি করে। এই স্ক্লেরেশিয়াগুলি যখন তুমি মসুর ডাল হারভেস্ট করবা তখন ওর শিকড়ের সাথে লেগে চলে আসে, এবং কৃষকদের তো টেকনিক্যাল নলেজ নাই, so that they can easily mix up the sclerotia and seed easily. মাইটস এর মাধ্যমে ছড়ায়, কিছু এক্সাম্পল আছে। তারপর হচ্ছে নেমাটোডের মাধ্যমে ছড়ায়, এখানে তোমরা কিছু এক্সাম্পল। এগুলি ফাঞ্জাইয়ের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কিছু ইয়ার মাধ্যমে নেমাটোডের মাধ্যমে একটা রিলেশন আছে, আর ভাইরাসের এটা তো আছেই। হিউম্যান প্রোপাগেটিভ ম্যাটেরিয়ালের মাধ্যমে ছড়ায়, আক্রান্ত বীজ লাগাইলে বা প্রোপাগেটিভ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে। তাছাড়া আমরা ইম্পোর্ট করি, ইম্পোর্টের মাধ্যমে ডিস্ট্রাকটিভ প্যাথোজেন দেশে ঢুকতেছে, এইভাবেও আমরা সাধারণ প্যাথোজেনকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়াচ্ছি। তারপর ওয়ার্কাররা যখন কাজ করে তখন তারা কিছু প্যাথোজেনকে ছড়ায়, স্পেশালি টোবাকো মোজাইক যদি কোনো ফিল্ডে হয়, ওখানে যদি তুমি স্মোকিং করো, ওই ফিল্ড দিয়ে হেঁটে যাও, তাহলে পরের ফিল্ডে হাঁটার সময় এই ভাইরাস ইজিলি টিএমভি, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ইজিলি ছড়ায়। তারপরে কন্টামিনেটেড ইমপ্লিমেন্টস, গ্রাফটিং বার্ডিং এর মাধ্যমে হিউম্যান ছড়ায়, কালচারাল অপারেশনের মাধ্যমে ছড়ায়। কাজে হিউম্যান কিভাবে ছড়ায়, এগুলি একটা হয় যে তারা যদি আক্রান্ত প্রোপাগেট হতে পারে, তারপর যদি তারা যদি আক্রান্ত বীজ নিয়ে আসে বিদেশ থেকে অথবা বিদেশে পাঠায়, সেভাবে ছড়াইতে পারে। তারা যদি যখন কাজ করে ওয়ার্কাররা, তখন সেভাবে ছড়াইতে পারে। এখানে দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে অ্যাঙ্গুলার লিভ স্পট অফ কিউকারবিড এন্ড টোবাকো মোজাইক। তারপর কন্টামিনেটেড ইমপ্লিমেন্ট যদি ইউজ করে সেভাবে ছড়াইতে পারে। গ্রাফটিং এর সময় ছড়াইতে পারে, যে আক্রান্ত স্টক এবং সায়ন যদি তারা করে, স্পেশালি এটা আমরা দেখি সাইট্রাস গ্রিনিং এর ক্ষেত্রে। যদি তোমার স্টকটা আক্রান্ত থাকে তাহলে ইজি কিন্তু এই পরবর্তী
যে তুমি চারাটা করবা গ্রাফটিং এর মাধ্যমে সেটাতে ছড়ায়, কালচারাল অপারেশনের মাধ্যমে ছড়ায়। তো আমার সংক্ষেপে এটুকুই ছিল আজকের ডিসপার্সাল। হ্যাঁ, এগুলি আমি দুইটাই নোট দিয়ে দিব তোমাদেরকে। হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উইন্ড এন্ড ওয়াটার ডিসপার্সাল। ডিসপার্সাল কাকে বলে? ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিসপার্সাল। অন্যগুলি জাস্ট একটু রিডিং দিয়ে রাখবা। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার অ্যাটেন্ডেন্স শিট আর এর আগেরটা দিছিলাম তোমাদের? না স্যার। না স্যার। আজকে তোমাদের একজনের ইমেল অ্যাড্রেস আমাকে মেসেজ করে দিও তো মোবাইলে। আমি লিঙ্কগুলি পাঠাই দিব, অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্ক, অথবা চ্যাট বক্সে আমি শেয়ার করতে পারি। আহ, 3টা শিট না, 3টাই করা হয়নি না, কোনোটাই দেওয়া হয়নি না, না একটা দিছি? না স্যার, একটাও হয়নি। আচ্ছা, যদি না হয়ে থাকে তাহলে দেখি উপস্থিতি কেমন। 265। হ্যাঁ, তাহলে একটু দাঁড়াও, এর জন্য তুমি কিছু বলবা নাকি? কেন? এটা হয় কোনো কালি দিয়ে দেওয়ার পর তখন কি বলবে এরপরে? কালি কত টাকা? 2000, 4200। আমি তো এটা নতুন প্রিন্টারে পাবো। না না, আমি নেবো না, তুমি বলো যেটা আমরা করবো। আমি তো এটা নতুন প্রিন্টারে পাবো। আমি ওই 4000 টাকা আর এখানে 2000, 6000 টাকা হলে আমি নতুন প্রিন্টার পাবো না? না না, ওদেরকে ওর টাকা ফেরত দাও আর এটা তোমরা খুলে নাও, আমার আগেরটা লাগাই দাও। বুঝো নাই? নতুন প্রিন্ট কিনবো বুঝো? খালি স্যার ওদের কাছে আমি নিবো, ওদের কাছে নিবো না, তুমি ওদেরকে বলে দেখো আগে। স্যার ইম্পর্টেন্ট কোন দুইটা বললেন আরেকবার একটু বলতেন যদি। ডিসপার্সাল কাকে বলে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিসপার্সাল অফ প্ল্যান্ট প্যাথোজেন। আর হচ্ছে উইন্ড এন্ড ওয়াটার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে যদি 5 মার্কের একটা প্রশ্ন হয়ও, হ্যাঁ, একটা ক্লাস হবে। স্যার ইনকমপ্লিট একটু বলবেন। ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে, আমি বলি, সেটি হচ্ছে যখন পোকাটা গাছে খায় এবং আক্রান্ত গাছে যখন খায় ভাইরাল ইনফেক্টেড, তখন সে তো রসটা খায়, তাই না? খেলে কি করে? সে ওই রসের সাথে ভাইরাসটা অ্যাকিউজ করে। এই ভাইরাসটা ধরো 15 মিনিট, 30 মিনিট বা 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন, 5 দিন, 7 দিন, ডিপেন্ড অন দ্য নেচার অফ দ্য ভাইরাস, তার ইনসেক্টের পেটে থাকতে হয়। এই সময়টা না হলে যদি পরে ইনসেক্টের মাধ্যমে অন্য গাছে যায়ও, সে ইনফেকশন করতে পারবে না। কিন্তু ইনসেক্টের পেটে তাকে একটা সার্টেন পিরিয়ড থাকতে হবে। এই পিরিয়ডটাকে বলছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। the time interval time interval between the acquisition and the inoculation feeding, মানে অ্যাকিউজ করতেছে এবং ইনোকুলেশন ফিডিং মানে যখন খাচ্ছে, এই যে টাইম ইন্টারভালটা যে ভাইরাসটা ইনসেক্টেড পেটে থাকতেছে, এই পিরিয়ডটাকে বলছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এটা কোনো কোনো ভাইরাসের ক্ষেত্রে বেশি লাগে, যাদের লাগে তারা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট, আর যাদের লাগে না তারা নন পারসিস্টেন্ট। বুঝছো? জি স্যার। এখন হচ্ছে তোমাদের এর আগের অ্যাটেন্ডেন্স কি দেওয়া হয়েছিল? হুম, এর আগে শীট দিছিলাম? না স্যার। তাই না? তাহলে দাঁড়াও, 13/6/2021, লেভেল 3 সেমিস্টার 2। একটু তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, আমি সবগুলি দিয়ে দিব। হ্যাঁ, 3টাই। 3টা না 2টা ক্লাস হয়েছে? 3টা, 3টা না? জি স্যার। হুম, তাহলে নেম, আইডি, দেন সেকশন, এই 3টা। তারপর রেসপন্সেস, সিওডি, লিমিট টু, তাহলে হচ্ছে নেম, আইডি, সেকশন। ওকে, সেকশনে আমি দেই এ, বি, সি, ডি। ওকে, দেন
ওকে দেন এটা কিন্তু আজকেরটা, হ্যাঁ? ক্যান ইউ সি, ডিড ইউ গেট ইট? স্যার একজনের কাছে গেছে মনে হয়। না, দেখো তো। স্যার আসছে। এটা হচ্ছে আজকের, হ্যাঁ? আরেকটা আমি তৈরি করি। গেছে নাকি? আরেকটা কয় তারিখে ছিল? এপিডেমিওলজি লেভেল 3 সেমিস্টার 2, হ্যাঁ, 01, হ্যাঁ। নেম, আইডি, section A, B, C, D. Okay. Then responses. Okay. তাহলে নেম, আইডি, সেকশন। ওকে, এটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি। এপিডেমিওলজি দিছি, আরেকটা দিলাম, হ্যাঁ? এই দুইটা গেল। আরেকটা কি ছিল? এপিডেমিওলজি 2, তাই না? গেছে গেছে? হ্যালো, স্যার দুইটা হ্যাঁ স্যার দুইটা আসছে। হ্যাঁ, এপিডেমিওলজি এটা হচ্ছে 02 লেকচার, ওটা হচ্ছে 01, এটা 2, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নেম, দেন সেকশন, স্যার দেন এখন একসাথে দুইটা লিংক আসছে, দুইটা কি আলাদা একই আলাদা দিনের আলাদা স্যার? আলাদা, না না, আলাদা আলাদা রেসপন্স করবা। দুইটা আলাদা রেসপন্স করলে আমার ইয়াতে জমা হয়ে যাবে, বুঝছো না? আর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রেসপন্স করবা, না হলে আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। এটা নিয়ম, তাই আলাদা ছাড়া তুমি পারবাও না, ইয়া করতে পারবা না, এটা উপায়ও নেই। তোমরা এটা ধীরে ধীরে দিয়ে দিও, কোনো সমস্যা নেই। এটা আমার ইয়াতে এসে জমা হবে, হ্যাঁ। এই তিনটে দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ। এখন আগামী ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেবো বুধবার। প্র্যাকটিক্যালের 5টা স্টাডি হবে, হ্যাঁ। 5টা স্টাডি হবে। একটা হচ্ছে তোমার ডিটেল স্টাডি, যেটা ব্রাউন স্পট অফ রাইস, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে টিক্কা ডিজিজ অফ গ্রাউন্ডনাট, তারপর হচ্ছে স্টেম রট অফ জুট, BLACK, ব্ল্যাক ব্যান্ড অফ জুট, অল্টারনারিয়া ব্লাইট অফ মাস্টার্ড। ওকে, আমি দিনে 2টা করে নিয়ে নিব। এটা থিওরিটিক্যাল পার্টটা আলোচনা করে দেবো, পরে যদি তোমাদের হয়। ব্রাউন স্পট অফ রাইট, টিক্কা ডিজিজ অফ গ্রাউন্ডনাট, স্টেম রট অফ জুট, ব্ল্যাক ব্যান্ড অফ জুট, অল্টারনারিয়া ব্লাইট অফ মাস্টার্ড, এই কয়েকটাই ডিটেল স্টাডি হবে। আর ব্রিফ স্টাডি গুলি আমরা বলে দিব তোমরা কি করবা। তোমরা একটা পুরান লেভেল 3 সেমিস্টার 2 খাতা দেখে খাতা লেখা কমপ্লিট করে ফেলো। আর কক্স পস্টুলেশন একটা ক্লাস হবে, হ্যাঁ, ডেমনস্ট্রেশন অফ কক্স পস্টুলেশন। এটা আমি থিওরি পার্টটা আলোচনা করে দিব, পরে দেখা যাক কি হয়। ডেমনস্ট্রেশন অফ কক্স পস্টুলেটস, এটা এটা আলোচনা করব। এই জিনিসগুলি আগামী ক্লাস থেকে হবে। আমি 3-4টা ক্লাসে শেষ করে দেব। স্যার থিওরি শিট গুলো কি দিবেন না? দেবো,
Give me time, some time. It means স্যার আমরা তো বাসায় আছি স্যার, প্র্যাকটিক্যাল যদি একটু কমানো যায় তো লেখা ভালো হতো। লিখে ফেলো, খাতা লিখে কমপ্লিট করে ফেলো। বায়োলজি শিট নিয়ে পুরান একটা খাতা দেখে আমি এই যে সিরিয়াল দিলাম, স্টাডি অফ ব্রাউন রট অফ রাইস, স্টাডি অফ টিক্কা ডিজিজ অফ গ্রাউন্ডনাট, স্টাডি অফ স্টেম রট অফ জুট, স্টাডি অফ ব্ল্যাক ব্যান্ড অফ জুট, স্টাডি অফ অল্টারনেটিভ লাইট অফ মাস্টার্ড, এই কয়েকটা আগে লিখে ফেলো। স্যার পুরান খাতা তো যোগ করতে সমস্যা, আমরা তো সবাই এখন বাসায়, ক্যাম্পাসে নাই। আপাতত ক্লাসগুলি হোক, দেখা যাক কি করা যায়। তোমরা চেষ্টা করো, একে অপরের খাতা কুরিয়ার টুরিয়ার করে ম্যানেজ করো। বাসায় বসে না থেকে এই কাজগুলি করো, আগায় যাবা তোমরা, বুঝো না? স্যার চ্যাটে যে সিরিয়ালে লিখলেন ওই সিরিয়ালে আমরা লিখবো? হ্যাঁ, আমি ওই আগামী বুধবারের দিন যখন ক্লাস দেবো ওই দিন আরো একটু ডিটেইল করে দিব। ওই দিন ওই যে আলোচনা করবো, হ্যাঁ, কোন সিরিয়ালে লিখবা। হ্যাঁ ওকে স্যার। হ্যাঁ, তো আমি বলে দিব না। তবে আগে যে কটা জব ওই কটা সুন্দর করে লিখবা, তারপর কক্স পস্টুলেশন লিখবা, তারপর বাকি যে ডিজিজ গুলি আছে, স্টাডি অফ দ্য সিমটমস অফ, ওই দিন আলোচনা করব, আজকে না। আমি আজকে এটা আমার একটু খিদা লাগছে, বুঝছো? আমি তোমাদের পিডিএফ করে আমার যে কোনো একজন তালহানাকে তোমার ইমেল অ্যাড্রেস আমি পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিব, ডিসপার্সাল এবং এপিডেমিওলজি নোট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আমি আজকে শেষ করতে চাই। এনি কোশ্চেন? আমি যে অংশটা পড়াইছি আগে, রাইস এবং কি হুইট এন্ড মেইজ, আমার অংশ থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে। আবার এই অংশটা আয়ুব স্যারের ছিল, এটা আমি পড়াইলাম, এখান থেকেও একটা কোশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, এপিডেমিওলজি এন্ড ডিসপার্সাল, প্রত্যেকটা থেকে একটা করে কোশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, আমি তো মনে হয় মেইজ এবং হুইটের নোট দিয়ে দিছি, তাই? হ্যালো হ্যালো, মেইজ